அது another thing that I will advise you to do is write what this year's mains itself. Okay. இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் பேப்பரை வந்து ட்ரை டு ரைட் இட். ஸோ அது எழுதுறதுக்கு இன்னும் how much time do we have 1.5 months. ஸோ இந்த 1.5 months வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணி ட்ரை டு அட்லீஸ்ட் ரைட் த ஜிஎஸ் பேப்பர்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஆப்ஷனல் இஃப் யூ கேன் ரைட் யுவர் ஆப்ஷனல். ஓகே, அது பண்ணுங்க. ஸோ இன்னைக்கு வாட் வில் வி பி லுக்கிங் அட் எத்திக்ஸ், ரைட்? ஸோ எத்திக்ஸ் முன்னாடி படிச்சிருக்கீங்களா? ஹவ் யூ டன் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் பிஃபோர்? பண்ணோன்னு சொல்லுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்க. எஸ், எவ்வளோ பேர் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, நீங்க மட்டும். மற்றவங்களும் நோ, இது வரைக்கும் எத்திக்ஸ் தொட்டதே இல்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எத்திக்ஸ்ங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் சோர்ஸ் ஆர் யூ, நீங்க என்ன சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க? சாரி, லுக்மான். ஓகே, மற்றவங்கலாம் what source are you keeping in mind to use? Any idea? Huh? No. Okay, so any source is good. Any source that is available in the market that you can use. நான் பர்சனலா என்ன யூஸ் பண்றேங்கிறதுமே நான் சொல்றேன். பட் நீங்க இட் இஸ் அப் டு யூ. யூ கேன் சூஸ் வாட் எவர் கோர்ஸ், வாட் எவர் சோர்ஸ் யூ வாண்ட் டு டூ அண்ட் தென் யூ கேன் டூ. எத்திக்ஸ்க்கு செப்பரேட்டா நீங்க எந்த கிளாஸஸ் போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் easy to understand ethics, so it won't be much of a difficulty for you. So any material can be used for ethics that is available. So he has used Lukman, so you can use that or anything else. நான் வந்து ரெட் புக்னு ஒரு இது யூஸ் பண்ணேன், ஃபோரமோட ரெட் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ யூஸ் தட். It is also freely available on Telegram as well, so you can maybe download from that. So I use that material. But I use that just to get an understanding. After a brief understanding, I myself started writing answers. So அந்த மாதிரி பண்றது தான் is ethics. Okay. So ethicsல today we'll be looking at the first 6 pointers. Okay. So ethics syllabus நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும் how many parts will be there. Ethics syllabusல how many topics, broad topics எவ்வளவு இருக்கும் பார்த்திருக்கீங்களா? Yeah. But I'm asking from the syllabus pointers, how many pointers will be there? 8 will be there. So today we'll be looking at the first one. Okay. So in that we have what? Essence and determinants, consequences of ethics. Okay. Then you have dimensions. Then you will be having ethics in private and public. Then you have human values. Then you have lessons. Lives and teachings of 3 பேர். யார் 3 பேர்னா? You will have your leaders, administrators and reformers. Okay. அடுத்து வந்து the role of family, society and educational institutions. So this is the basic topics that we'll be looking at today. So basically என்ன சொன்னாங்கன்னா that I have to take for you how to make notes from this. So obviously I won't be going into much detail into இது போக மாட்டேன். அப்படி போனா it will become what? It will become an ethics class fully. So அந்த மாதிரி I won't be going in detail into it, but I'll be saying giving maybe a basic of it because most of you are now very fresh to ethics. So I'll maybe give a brief about it. Then you can go take out any source that you want and then read each and every topics and then start making notes out of it. Okay. So our main aim is to what? Is to write the exam and get good marks in the exam. So on the perspective இருந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா this topic, this entire thing comes under the, so did you check the syllabus? So this entire thing comes under where? Comes under the
ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்குள்ளேயே இது எல்லாமே அடங்கிடும். செகண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும்? Attitude and all those things starts in the second one. Okay, so this all comes under the first point itself. And nowadays, if you look at, okay, ethics paper la, what are the two sections that are there? Section A and section B. So section A is for what? Have you seen the ethics paper, question papers? Section A is for theory based questions. And what is section B for? Case studies. பார்த்திருக்கீங்களா இல்ல? If you have not seen the paper, tell that no, I don't know this, so that I will explain it to you. Have you seen the paper or not? Question paper பார்த்திருக்கீங்களா இல்ல? Ethics paper. பார்க்கலனா பார்க்கலன்னு சொல்லுங்க. I will be telling you the basics. Okay. So paperல வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கும். செக்ஷன் A இருக்கும், செக்ஷன் B இருக்கும். செக்ஷன் A ல வந்து you will have your basic theory based questions. Okay. B ல வந்து நம்ம என்னெல்லாம் செக்ஷன் A ல தியரியில படிக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்றது will be the case study part or the section B part. Okay. So இப்போ செக்ஷன் A லையும் பாத்தீங்கன்னா nowadays they're asking more questions from the last 2 points of the syllabus, which is the governance part, where ethics coincides with governance, values in civil services. And the point to probity in governance and ஒரு point இருக்கும். So அது ரெண்டுத்துல இருந்து தான் majorly they're asking questions. This partல இருந்து they are not asking many questions. So இதுல இருந்து அவ்வளவு questions வரதில்லை. But still, this is very important part. Why? Because of what reason? Why is this important for us to study? Any guesses? Yeah, important. Why is this important? Because this talks about what? It talks about the basics of ethics. Ethics and ethics or various dimensions and essence and determinants and consequences, and you will be reading about the basics of ethics. So that is why this part is important to study. But from exam perspective, they are no more asking questions like what are the dimensions of ethics, அந்த மாதிரிலாம் அவங்க கேட்கறது இல்லை. அதே மாதிரி what are the essence of ethics, determinants of ethics, consequences of ethics, அந்த மாதிரிலாம் they are not asking questions. So but still read it once, this entire thing, and it will be helpful for the helpful to set a base for you to understand what ethics is. Okay, so இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்டான syllabus points வந்து 2. One is this one, human values, right? And the next one will be this, lessons from the lives and teachings of leaders, administrators and reformers. ஏன் இது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட்னா யூ வில் பி யூசிங் திஸ் அக்ராஸ் ஆன்சர்ஸ், ரைட்? இப்போ வந்து ஜென்ரலா வேற ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்ல கேட்கறாங்க, ஒரு சிவில் சர்வீசஸ் பேஸ்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, கரப்ஷன் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா அந்த இடத்துல வில் பி யூசிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் வாட்? அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், ரைட்? எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், அவங்களோட லைஃப்ல இருந்து நடந்த விஷயங்கள். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா யார்? ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ அவங்க லைஃப்ல நடந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை வில் பி யூசிங் இட் அஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஓவர் தேர். ஸோ அதனால இந்த சிலபஸ்ல மேஜரா நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறதுங்கிறது இட் வில் பி ஃபார் தீஸ் 2 things. Okay, so இப்போ how should I start making notes for all these things? So first we'll be looking at the first part of it, which is what? Essence. Okay, essence, determinants and consequences. So before you go into what essence, determinants and consequences of ethics are, மூணு மேஜர் விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். The difference between ethics versus values versus morals. Okay, so what is value? Value na enna? What do you understand? What do you understand by the term value? Standard of behavior தாண்டி value na enna? Like according to you, meaning of value na enna? Like don't think of it from ethics perspective. Generally value na enna சொல்லுவாங்க? Value na என்னப்பா? தமிழ்ல try to do it. Value na மதிப்பு. So மதிப்புனா வேல்யூ, ரைட்? ஸோ மதிப்புங்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ வேல்யூவோட மீனிங் என்னவா இருக்கும்? நம்ம வந்து எதையாவது மதிச்சோம்னா அது என்னது? தட் வி ஹாவ் வேல்யூ ஃபார் தட், ரைட்? இப்போ எனக்கு இந்த ஃபோன் வந்து வேல்யூபிளான ஒரு பொசஷன் மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட ஃபோன்ஸ் இல்லைன்னா உங்களோட லேப்டாப் வில் பி அ வேல்யூபிள் பொசஷன். அந்த மாதிரி ஆல் த திங்ஸ் தட் வி வேல்யூ ஆர் வி கன்சிடர் டு பி வாட்? என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம்? தட் வி கன்சிடர் டு பி
சொல்லுங்கப்பா. வேல்யூக்கு வேற வார்த்தை. That we consider to be worthy or important to us. So whatever we consider to be important to us will be the values that we have. So ஒருத்தருக்கு values will be same or different. It will be different. For example, I might value punctuality, or I might value honesty, truthfulness. Some other person will be valuing leadership. இல்ல அவங்க வந்து ப்ராப்பரா நான் வந்து ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கணுங்கிறத அவங்க வேல்யூ பண்ணலாம். சில பேர் வந்து நான் நான் வயலண்டா இருக்கணும், அஹிம்சாவா இருக்கணும், யார்கிட்டயுமே நான் கோவமா இருக்கக்கூடாது, அதை வந்து அவங்க வேல்யூ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈச் ஒன் ஆஃப் us has different values. So those are called as what? Values. Now come to morals. What do you mean by moral? மாரல்னா என்னவா இருக்கலாம்? இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இண்டிவிஜுவலுங்கிறது கரெக்ட் தான். மாரல் இஸ் சம்திங் அகெயின் வெரி சிமிலர் டு வேல்யூஸ், வேர் we have a individual sense of what is right or what is wrong. So each one of us again has different sense of morals. இப்போ சில பேருக்கு வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, லைக் இப்போ வந்து சிக்னல்ல வந்து நம்ம நிக்காம போறது வந்து இட் இஸ் ஃபைனுங்கிற மாதிரி சில பேர் வில் பி திங்கிங். யாருமே இல்ல ரோட்ல, நான் எதுக்கு நிக்கணும், ஸோ ஐ வில் கோ. இட் இஸ் தேர் மாடல்ஸ். அதர்ஸ் வில் பி லைக் இதுவுமே ஒரு ப்ராப்பரான ரூல், இந்த ரூலை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆவேன், இந்த ரூலை கூட நான் பிரேக் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சில பேர் இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் தேர் ஓன். என்ன, each one of us have our own individual sense of what is important to us, like honesty and the mari. Morals na enna, each one of us have our own our own view of what is right and what is wrong. That is called as morals. Okay va? Appo ethics na enna? Now based on this, tell me what ethics will be. Ethics is like being trained what society values. So what he said is right. So இவர் என்ன சொன்னாரோ அதான், that is what is correct. So இது வந்து நம்ம என்ன வேல்யூ பண்றோம், நம்மளுக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட்னு பாக்குறது. எத்திக்ஸ்ங்கிறது what the society or the surrounding or the community that you are there, what they consider to be right or wrong. So that is called as ethics, right? So இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூம் எத்திக்ஸ்னா என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? வாட் இஸ் அ கிளாஸ் ரூம் எத்திக்ஸ்? ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கணும்னா நம்மள என்னென்ன மாதிரி எத்திக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஜென்ரலா ஒரு கிளாஸ்ல? ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? சிட் சைலண்ட்லி. ஓகே, தென் ரெஸ்பெக்டிங் த டீச்சர், தென் வாட் எல்ஸ்? சொல்லுங்கப்பா. ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கீங்கன்னா என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? இப்படி எல்லாத்தையுமே நானே சொல்ல முடியுமா? ஐ வாண்ட் யூ டு பி அ பிட் இன்டராக்டிவ், ரைட்? I will wait till you guys speak. After a point of time, I'll be quiet. என்ன பண்ணுவீங்க கிளாஸ்ல? தமிழ்லயே சொல்லுங்க. நீங்க எதுவுமே you need not worry. It is hardly 10-15 of you here. Why are you getting worried about being judged by others? Class roomல என்னெல்லாம் proper ethics? What is the proper etiquette of being in a classroom? One person told that we have to be quiet. Then what did you say? Respecting the teacher. Then what else is there? Posture of sitting, which is basically to be attentive in class, right? So இதெல்லாம் வந்து will be classroom ethics. இப்போ இதே வந்து மீடியா எத்திக்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மீடியால இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி இருக்கணும்? மீடியா எத்திக்ஸ் will be what? Truthful to the facts that they are saying. Anything else? They should not be biased. Very good. Anything else? Media, what? How should they be? They should not be biased. They should be truthful. They should be. They should not sensationalize it for the sake of sensationalization. They should not sensationalize it. Anything else? Responsibility, which means they should say the truth always. Okay. So these are all things of what? Ethics of media, right? So in the mari, each field has its own ethics. Medical ethics இருக்கு, லாக்குன்னு தனியா எத்திக்ஸ் இருக்கு. இப்போ மெடிக்கல் எத்திக்ஸும் லா, லைக் மெடிக்கல் எத்திக்ஸும் மீடியா எத்திக்ஸும் சேமானா சேமா இருக்காது. இப்போ now what did you say in media ethics? You told that they should be truthful and they should not spread fake news. So they should be what? Transparent. அப்படிங்கிற மாதிரி மீடியா எத்திக்ஸ்ல இருக்கும். இப்போ இதே டாக்டர் or மெடிக்கல் எத்திக்ஸ்ல வந்து can we ask them to be very transparent?
நோ. இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குன்னா அவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் சொல்லுவாங்களே தவிர தே ஓன்ட் பி கோயிங் அண்ட் டெல்லிங் இட் டு எவ்ரிவன் எல்ஸ். இவருக்கு கேன்சர்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ மெடிக்கல் எத்திக்ஸ்க்கு அகைன் படி அது தப்பு. அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் எத்திக்ஸ் கேன் கிளாஷ் வித் மாரல்ஸ். ஹவு ஹவு வில் எத்திக்ஸ் கிளாஷ் வித் மாரல்ஸ்? Very good. So moral is our own individuality. Ethics will change according to the what? According to the situation or the place that we are in or the society that we are in, right? For example, what was the recent movie that is going very famous in Bollywood? What is the movie? Which is the spy movie that is going very Durandar, right? So in that, what happens? What is the concept behind that film? இதாச்சும் சொல்லுங்க. படம் பார்த்திருப்பீங்கல்ல? பார்த்தது இல்லையா? சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. பார்த்திருப்பீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஒரு ஸ்பைனா வாட் இஸ் த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் அ ஸ்பை ஆர் வாட் ஷுட் ஹீ டூ? சாரி, anonymity, and he has to be truthful to what? To his own country, right? So நம்ம கண்ட்ரிக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? We can do whatever we want-ங்கிறது தான் is the ethics of being a spy, right? பட் ஆனா அது sometimes will go against the personal moral. Let's say he is someone who doesn't want to kill anyone. அது என்னோட பர்சனல் மாரல். ஆனா இப்ப நான் மிலிட்ரியில இருந்தேன்னா மிலிட்ரி எத்திக்ஸ் படி ஒரு டிஃபென்ஸ் எத்திக்ஸ் படி இட் இஸ் வாட் ஷுட் பி த மோஸ்ட் பிரைமரி இம்பார்ட்டன்ஸ் அக்கார்டிங் டு மிலிட்ரி எத்திக்ஸ், டிஃபென்ஸ் எத்திக்ஸ் ஆர் ஸ்பை ஓட ஒரு எத்திக்ஸ்னா வாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்? Safeguarding the peers தாண்டி which is the most important thing for us? Military, defense. Country is the first thing. So if someone is threatening the country, I will obviously be attacking them. What did India do recently in this aspect of attacking others? What was the thing that happened? Operation Sindoor. So individual moral body நம்ம நான் வைலண்ட் பர்சனா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி நான் எல்லாரையுமே நேசிப்பேன், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பட் ஒரு வார்னு வந்துருச்சுன்னா எத்திக்ஸ் படி we have to do. So this is the basic differences between these three things. Did you understand or not? What is the difference between values, morals and ethics? You understood, la? So now based on this only you will be going about with the first thing as well. Okay, now tell me what is the essence, determinants and consequences. Okay, so essence of ethics ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல. பேசிக்லி எத்திக்ஸ் ஓட ஒரு எசன்ஸ்னா எத்திக்ஸ்னா என்னென்னலாம் பண்ணும் அதெல்லாம் தான் will be essence of ethics. So why is ethics needed basically? So essence na the usefulness of ethics ன்னு சொல்லலாம். இல்ல ethics எது எதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுதுங்கிற மாதிரி. So what is the need of ethics according to you? Now you got to know what ethics is. It is about the communities or the place that we are and the situation க்கு ஏத்தன மாதிரி what is right or wrong thing to do, where we are ங்கிறது பொறுத்து. So what will be the reason for having ethics or ethics எதுக்காக இருக்கணும்? That will be the essence of ethics. Ethics இருந்தா என்னெல்லாம் நடக்கும்? So what will be there? Social harm. Okay, so before that tell me why we need ethics. Before saying we need, this will be a consequence of it. So social harmony will be what? It will be a consequence of ethics. Okay, well, so adume we will be looking at it. So what are the consequences of it? Right, consequences la social harmony will come, right? So it leads to social harmony. But before that, what is the essence of ethics? Ethics na என்னென்னலாம் இருக்கும் அதுல? Sorry? So what is the right thing to do? வேற என்ன இருக்கும்? Right thing to do at what? Right situation. So எதை எந்த டயத்துல பண்ணணும்? Right thing to do, right time to do. வேற என்னலாம் எத்திக்ஸ்ல இருக்கும்? இது பண்ணக்கூடாது. What are all the wrongs that we should not do? Right? வேற என்ன இருக்கும் எத்திக்ஸ்ல? What other things will be there as essence of ethics? What is the right thing to do? What is the right time to do?
எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு இருக்கும் அதுல வேற என்ன இருக்கும்? வாட் எல்ஸ் வில் பி தேர்? இப்போ மெடிக்கல் எத்திக்ஸே எடுத்துக்கோங்க, ரைட் திங்ஸ் டு டூ இருக்கும், என்னெல்லாம் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லணும் அதெல்லாம் இருக்கும், எப்போ பண்ணணுங்கிறதும் இருக்கும், எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதும் இருக்கும். இப்போ ஒரு டாக்டரா வி ஷுட் நாட் பி இன்னும் நெக்லிஜென்ட்டா இருக்கக்கூடாது, கண்டுக்காம இருக்கக்கூடாது பேஷண்ட்டை. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ இதை தாண்டி என்னெல்லாம் இருக்கும்? வாட் வில் பி தி அதர் திங்ஸ் தட் எத்திக்ஸ் டெல்ஸ் யூ? It will help you during what times? During times of exactly. So it will also help in decision making and in times of ethical crisis. Okay. So இதெல்லாம் தான் will be your essence of ethics. So இதெல்லாம் தான் ethics will help you to do. And all this will lead to the consequences of what? One is social harmony. Anything else? Ethics இருந்தா என்னெல்லாம் நடக்கும் ஒரு கண்ட்ரில? பீப்புள்ஸ், ஓகே. ஸோ சோஷியல் ஹார்மனி இருக்கும், பீப்புள்ஸ் வெல்ஃபேரை தாண்டி we can write it as welfare based society ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, வேற வேற என்னென்னலாம் கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கும்? எத்திக்கலா இப்ப எல்லாருமே இருக்காங்க ஒரு கண்ட்ரில, எல்லாருமே எத்திக்கலா இருந்தா என்னெல்லாம் நடக்கும்? ப்ரிவென்ட் சோஷியல் ஆர்டர், ப்ரிவென்ட் தாண்டி சோஷியல் ஆர்டர் மெயின்டைன் ஆகும்ல. சோஷியல் ஆர்டர் இஸ் மெயின்டைன். வெரி குட். வேற வந்து லா வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ ரூல் ஆஃப் லா வில் பி ஃபாலோட். ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுறதுலாம் வந்து ஆர் தி கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ். ஓகே. ஸோ இதை தாண்டி நடுவுல ஒன்று பார்த்தோம், எசன்ஸ் பார்த்துட்டோம், கான்சிக்வன்சஸ் பார்த்துட்டோம், டிட்டர்மினன்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. Determinants of ethics, now what do you think is the meaning of it? Determinants. What do you think is the meaning of determinant? Determinant of ethics. Okay, factors that are responsible for a certain person having ethical values. Okay, that is half correct. But what is the actual thing between determinants of ethics? What determines the ethics that will be there? Okay, so எது வந்து அந்த இடத்துல இதுதான் கரெக்டான எத்திக்ஸ்னு டிட்டர்மைன் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து இஸ் த determinants of ethics. Okay, so what all will be the determinants of ethics in your opinion? இப்போ இந்தியால வந்து we prefer to be more non-violent in nature or something like that. So what is the determinant of that? எதனால அப்படி நம்ம இப்படி இருக்கோம்? Or in India we respect our elders more, right? So what is the determinant of this thing? So எதனால all this is happening? What are the determinants of ethics? So cultural aspects, in what other way can we say it? இந்தியால எதனால சொசைட்டி வந்து இப்படி இருக்குன்னு கேக்குறேன். நேச்சர் ஆஃப் த சொசைட்டி, எதனால ஒரு சொசைட்டி இந்த மாதிரி இருக்கு? இப்போ நம்ம சொசைட்டி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஹிஸ்டாரிக்கலா அது என்ன, அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுவோம்? கஸ்டம்ஸ் அண்ட் இன்னொரு வார்த்தை இருக்கும், கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன். ஓகே, ஸோ மேஜர் டிட்டர்மினன்ஸ் இஸ் த ட்ரெடிஷன் that is there, or the cultural values. Okay, another determinant, basic determinant, or individual பாத்தீங்கன்னா what is the most basic determinant that it is there? Exactly. So நம்ம என்ன மாதிரி ஃபேமிலியில இருக்கோங்கிறதுமே it is very important. Apart from family, next step is what? The educational institutions, right? இதெல்லாம் தாண்டி which are the things that are there that determines the ethics? Family, educational institutions, இதை தாண்டி நம்ம எங்க இருக்கிறோங்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட்ல. ஸோ அந்த பேசிஸ்ல சொல்லுங்க. What else is the determinant? Government, say it in a much more bigger form. Government தாண்டி கவர்மெண்ட் அந்த இதுலதான் கவர்மெண்டே what is the, so okay, இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் is not the correct word. நேஷன் ஸ்டேட். ஸோ ஒரு நேஷன் வந்து எப்படி நம்ம எந்த நேஷன்ல இருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும், வேல்யூஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் மாறும். பட் அந்த நேஷனுக்கு வந்து வாட் கிவ்ஸ் த நேஷன்? த கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ பேசிக்லி த
laws that are there, right? Laws or the constitution, something that is there, okay? Right? So there, let's say there is a law that, for this is just a hypothetical scenario. Let's say there is a law that is preventing to eat non-veg. That means that அந்த இடத்துல வந்து ethics will be to eat vegetarian. அந்த மாதிரி தான். So let's say there is a law to prevent eating veg. எல்லாருமே non-veg தான் சாப்பிடணும்னா, then அந்த இடத்துல வந்து the basical thing is to do what? Eat non-veg. So these are all the various determinants or the factors that define what ethics is. Okay. So இதுதான், it is the brief overview of what the first part of the syllabus is. So இதுதான் நீங்க படிப்பீங்க. உங்க நோட்ஸ்ல வந்து இது பத்தி கொஞ்சம் இன் டீடைலா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இதுல இருந்து எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா, யூ நீட் நாட் மேக் எக்ஸ்டென்சிவ் நோட்ஸ். இப்போ எசன்ஸ்னா எசன்ஸ்ல இருக்கிற அந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, வாட் ஆர் ஆல் த கீவேர்ட்ஸ்? ரைட் திங் டு டூ, ரைட் டைம் டு டூ, ராங் திங்ஸ் வி ஷுட் நாட் டூ. ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்து யூ ஷுட் பி டேக்கிங். ஸோ கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ்னா வெல்ஃபேர் பேஸ்ட் சொசைட்டி, சோஷியல் ஹார்மனி, சோஷியல் ஆர்டர் இஸ் மெயின்டைன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களான அந்த கீவேர்ட்ஸை மட்டும் யூ ஷுட் பி மேக்கிங் நோட்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ மேக் நோட்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் part. Okay, what are the essence of ethics, determinants of ethics, consequences of ethics until list போட்டு have 5 to 10 keywords for each. Okay, they won't ask this, but still keep it ready. If they ask, then you can write it, right? So இது வந்து first இதுக்கு. Before starting with this, have a clarity on what is the difference between three things: value, morals and ethics. Okay, so coming to dimensions of ethics. So dimensions of ethics la வந்து there is two things, right? This again you will be studying properly when you read it. One is normative ethics and another one is the descriptive. Okay, normative ethics ங்கிறது வந்து it is nothing. Normative or prescriptive னு சொல்லுவாங்க. எத்திக்ஸ்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? வாட் இஸ் த, எது கரெக்ட் எது தப்புங்கிறத சொல்றதுதான் எத்திக்ஸ். ஸோ அதுதான் நார்மேட்டிவ் ஆர் பிரிஸ்பெக்டிவ் ஆர் பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ். பிரிஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன? நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா, நீங்க இதை பண்ணணும், இது நீங்க சாப்பிடணும், நம்ம பிரிஸ்கிரைப் பண்றோம். ஸோ பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ் வில் டெல் யூ வாட் இஸ் த, இது வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லும், இதுதான் கரெக்ட், இது தப்பு, அந்த மாதிரி சொல்லும். ஓகே, சொல்லி அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும். கரெக்டான விஷயங்களை மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணணும், தப்பான விஷயத்த சூஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் த பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ். பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ்ல தான் யூ ஹாவ் யுவர் டூ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் த what deontology ethics, another is consequential ethics. Okay, what is deontological ethics? Any idea what is deontology ethics? So deontology ethics na, இப்போ நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம், ஓகேவா? let's say we are doing something. அதோட இப்போ ஒரு செயல் நம்ம செய்யறோம்னா அந்த செயலுக்கான எத்திக்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த செயல் செஞ்சு முடிச்சதுனால ஒரு கான்சிக்வன்ஸ்னு வரும். அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் திஸ் வெரி ஃபேமஸ் ட்ராலி டைலமான்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ ஐ வில் டெல் யூ, ஆர் யூ கைஸ் அவேர் ஆஃப் த ட்ராலி டைலமா? அது வந்து ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ வாட் இட் இஸ் so that you understand this better. Okay, so there is this so there is two tracks. Okay, so this is a train track and this is what, another train track. Okay, so there are two tracks and you are going in a trolley. So இந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து அந்த ஒரு ட்ரெயின், ட்ராலினா என்னன்னு தெரியும்ல, இட் இஸ் லைக் அ இண்டிவிஜுவல் அந்த ட்ரெயினோட அந்த இது மாதிரி. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் ஹியர், ரைட்? இந்த இடத்துல வந்து there are 3 persons standing over here. Okay, so நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா போனீங்கன்னா ட்ராலி doesn't have any brakes or anything, right? ஸோ நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 3 பேருமே இறந்துருவாங்க. ஸோ நவ் வாட் வில் யூ டூ? ட்ராலிக்கு பிரேக் இல்லை, ஸோ பட் யூ கேன் டேர்ன் இட். ஸோ வாட் வில் யூ டூ நவ்?
So you will turn it. Why? ஏன்னா நேரா போனா இதாச்சும் சொல்லுங்கப்பா, நேரா போனா என்ன ஆகும்? என்னது? 3 பேர் இறந்துருவாங்க. Is it fine or wrong? Is it correct or wrong to kill them? இதாச்சும் சொல்லுங்கப்பா, ராங்கா கரெக்டா? ராங். ஓகேவா? So அதனால what we are doing? Turning. Anyone says that we should not turn? Yes. ஏன் டர்ன் பண்ணக்கூடாது? No, there is nothing like that. அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. அவங்கள வந்து யாரோ கட்டி வச்சிட்டாங்க அந்த இடத்துல. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? Still is there anyone saying that I will allow the train to go? No, right? You will turn, la? Okay? Turn பண்ணா அவங்க 3 பேர் வந்து they'll be saved. Okay? ஆனா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா there is one person tied here. Now what will you do? Will you turn it or not turn it? இப்படி போனா 3 பேர் செத்துருவாங்க, திரும்பினா ஒருத்தர் செத்துருவாரு. So what will you do? Turn or not turn? Please பா, சீரியஸா சொல்லுங்க. சில பேர் டர்ன் பண்ணலாம், சில பேர் டர்ன் பண்ணாமலே இருக்கா. இட் இஸ் அ டைலமா. ஸோ போத் த திங்ஸ் ஆர் ஃபைன். ஸோ யாரெல்லாம் டர்ன் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் டர்ன் பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க. எவ்வளவு பேர் டர்ன் பண்ணுவீங்க? டர்ன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றவங்க ஓகே, ஒருத்தர். ஸோ ஏன் டர்ன் பண்ணுவீங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள்? சாரி, டர்ன் பண்ணா சரி, ஓகே. ஸோ 3 பேரோட உயிர் வந்து இஸ் பெட்டர் தென் வாட்? ஓகே. So now there is another scenario. Okay, you're a doctor. Okay, and உங்களோட கேர்ல there are 5 patients. Okay, first patient is blind. Second patientக்கு வந்து ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகேவா? தேர்ட் பேஷண்ட்டுக்கு லிவர்ல, இவருக்கு கிட்னில. ஓகே, அண்ட் இவருக்கு வந்து ஓகே, there are 4 patients like this. Okay, or you just take 3 patients இருக்காங்க. ஒருத்தர் பிளைண்ட், கண்ணு தெரியாது, ஒருத்தருக்கு ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒருத்தருக்கு லிவர்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் த டாக்டர் அண்ட் there are 3 of them, right? Now another healthy person comes to you, right? So now you get this idea. இவங்க 3 பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் இவர் ஹெல்தியா தான் இருக்காரு, ஸோ இவரோட கண்ணை எடுத்து எனக்கு கொடுத்துருங்க, அவரோட ஹார்ட் எடுத்து எனக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிடுங்க, லிவர் எடுத்து கொடுத்துருங்க. அவர் வந்து ஆனா இறந்துருவாருன்னா ஓகே பரவாயில்ல, அவர் இறந்துருக்கும், இதுல என்ன இருக்கு, எனக்கு வந்து அவங்க இதெல்லாம் வேணும், இவங்க வந்து நான் எவ்வளவு நாளும் காசு தரேன்னு சொல்றாங்க. ஸோ நவ் டெல் மீ, ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வில் கில் திஸ் கை டு கிவ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டு ஆல் தீஸ் 3 பீப்புள்? இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்களா, பண்ண மாட்டீங்களா? So here in this scenario, this one life is more important than 3 lives. அப்போ இங்க மட்டும் why were you saying that you will turn the trolley? இங்கேயும் அதே லாஜிக் தானே. This is also one life, இதுவும் one life தானே. So இதுல மட்டும் why are you telling that I will kill this one person to save those 3 persons, whereas in this place you're saying that I won't kill this one person to save 3 people? Yeah, இவங்களுக்கும் எனி ஒரு எப்படியோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல சாக தானே போறாங்க. இதுலயுமே they have a problem. All 3 of them have a problem தானே. Okay, consider all 3 of them to be having liver disease. Okay, liver disease and that too chronic. அவங்க சாகர ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க, all 3 of them. இது இவன் வந்து டொனேட் பண்ணாதான் they can liveங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. So now why did you say that I'll save this person, leaving all those 3 dead? Tell me, ஏன் வந்து இவர் ஒருத்தரை வந்து ஏன் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம இது பண்ணக்கூடாது? சொல்லுங்கப்பா.
சோ இந்த இடத்துல எது வந்து உங்களுக்கு தப்புன்னு தோணுது? காசு தாண்டி வாட் ப்ராசஸ் இஸ் ராங் ஹியர்? சோ நல்லா இருக்கிறவங்கள என்ன பண்றது? கில் பண்றது. சோ இங்க நம்மள வந்து கில் பண்றோங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேஜரான தப்பா தெரியுது. கரெக்டா? இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏன் இந்த 3 பேரை வந்து காப்பாத்துறது மோர் இம்பார்ட்டன்டா தெரியுது ஒருத்தரை கொல்றதை விட? ஐ மீன் ஒருத்தரை காப்பாத்துறதை விட. 3 lives is more important ன்னு உங்களுக்கு தோணுது. 3 பேரோட உயிர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் இந்த ஒருத்தரோட உயிர். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எது முக்கியமா இருக்குன்னா 3 பேரோட லைஃப் முக்கியமா இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கில் பண்றது வந்து உங்களுக்கு தப்பா தெரியுது, ரைட்? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பத்தி நம்ம பாக்குறோம்ல, நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டா தப்பான்னு டிட்டர்மைன் பண்ற எத்திக்ஸ் தான் டியான்டாலஜிக்கல் எத்திக்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்னது ப்ராசஸ்? த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேர்னிங் த கார்ட். இப்போ நான் அதை டேர்ன் பண்ணலன்னா 3 பேர் செத்துருவாங்க, டேர்ன் பண்ணா ஒருத்தர் தான் சாவார். அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். ஸோ நான் வந்து இந்த டேர்ன் பண்ணலாமா வேணாமா, அந்த டேர்ன் பண்றது வேணாமான்னு சொல்றது அந்த ஆக்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த ஆக்ஷன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து we are saying it is correct. அந்த ஆக்ஷன் வந்து நம்ம கரெக்ட்னு சொல்றோம். ஏன் ஆக்ஷன் கரெக்ட்னு சொல்றோம்? ஏன்னா இந்த ஆக்ஷன் பண்றனால வரக்கூடிய அந்த கான்சிக்வன்ஸ் இஸ் வெரி குட். நமக்கு we feel it is good. Consequence of saving 3 lives is more better than saving 1ங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல தோணுது. இந்த சினாரியோல இந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் கில்லிங் இஸ் வெரி பேட், even though the consequence gives what? கான்சிக்வன்ஸ்னால என்ன கான்சிக்வன்ஸ் நமக்கு இதுல கிடைக்கும்? 3 பேரோட லைஃப் காப்பாற்றப்படும், ரைட்? சோ இந்த இடத்துல நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்றோம்? கான்சிக்வன்ஸையா ஆக்ஷனையா? ஆக்ஷன். சோ கான்சிக்வன்ஸ் என்னனாலும் இருந்துட்டு போகுது. ஒருத்தரை கொல்றனால இப்போ நான் 3 பேர் போட்டிருக்கேன், இவரோட பாடி பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு 20 பேருக்கு நம்ம லைஃப் கொடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. 20 குழந்தைங்களுக்கு லைஃப் தரலாம். சரி, இவங்களை வந்து நீங்க காசு கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்க. இதே ஒரு 20 சில்ட்ரன் இருக்காங்க, ரொம்ப புவர் சில்ட்ரன், ரைட்? இவன் வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு ஆளு, ஒரு மோசமான ஒரு கிரிமினல்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இவனை கொன்னா இவனோட பாடி பார்ட்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு 20 பேரை காப்பாத்தலான்னு இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க? அப்போ ஓகேன்னு சொல்லுவீங்களா, மாட்டோம்னு சொல்லுவீங்களா? அந்த டயத்துல நோன்னு எவ்வளவு பேர் சொல்றீங்க? சோ திஸ் இஸ் எத்திக்ஸ். சில பேருக்கு ஒரு தோணல் இருக்கு, சில பேருக்கு வேற ஒரு தோணல் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 schools ஆஃப் தாட். சில பேர் வந்து கொன்றலான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்படி கொல்லலான்னு சொல்றவங்க எல்லாம் வந்து யாரு? கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாருமே இந்த 3 லைஃபை காப்பாத்தணும், கான்சிக்வன்ஷியலிஸ்ட். தே வாண்ட் டு லுக் அட் த கான்சிக்வன்ஸ். நம்ம என்னனாலும் பண்ணலாம், ஆனா அல்டிமேட்டா அது குட் தான் ஆகணும். நம்ம அந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் மாதிரி பாக்குறது. இப்போ நான் ஒருத்தனை கொலை கூட பண்ணுவேன், ஆனா அதனால 20 பேர் காப்பாற்றப்படுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பாக்குறது எல்லாருமே வந்து ஆர் ஹூ? கான்சிக்வன்ஷியலிஸ்ட். ஓகே, ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து கான்சிக்வன்ஷியல் எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்க. இதே இந்த டியான்டாலஜி எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாம் யாரு? நீ என்னனாலும் கான்சிக்வன்ஸ் சொல்லிக்கோ, ஆனா நான் வந்து தப்பு செய்யவே மாட்டேன். அப்படி என்னோட ஆக்ஷன் வந்து எப்போதும் கரெக்டா தான் இருக்கும், என்னோட ஆக்ஷன் மாறவே மாறாது, கான்சிக்வன்ஸ் எப்படினாலும் இருந்துட்டு போட்டோம். இப்போ இவனை கொல்றனால 10 பேர் என்ன 100 பேர் கூட வாழ்ற மாதிரி இருக்கட்டும், ஆனாலும் நான் ஒரு கொலையை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் வந்து ஆர் டியான்டாலஜிஸ்ட். ஸோ தே வில் நெவர் மேக் அ, அவங்களுக்குலாம் வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட்? ஆக்ஷன் இம்பார்ட்டன்டா, கான்சிக்வன்ஸ் இம்பார்ட்டன்டா? ஆக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களுக்குலாம். தே ஆர் ஆல் டியான்டாலஜிஸ்ட். இதே நான் ஆக்ஷன் தான் எனக்கு அந்த கான்சிக்வன்ஸ் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆர் த கான்சிக்வன்ஷியலிஸ்ட், ரைட்? ஸோ தெர் இஸ் திஸ், இது நீங்க எதுல யூ கேன் டேக் அப் எனி பர்சன், யூ கேன் ஈஸிலி டிவைட் தெம். காந்தி வந்து வில் பி மோஸ்ட்லி அ டியான்டாலஜிஸ்ட். அவருக்கு அந்த ப்ராசஸ் தான் முக்கியம். தட் இஸ் வை ஹி ஸ்டாப் த சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட். அதை விட்டுருந்தா மேபி வி குட் ஹவ் காட்டன் இண்டிபெண்டன்ஸ் சூனர். பட் அவருக்கு அந்த நான் வயலண்ட், அந்த வயலண்டான ஆக்ஷன் வந்து அவருக்கு பிடிக்கல. ஸோ ஹி ஸ்டாப் இட்.
So he will be a deontologist. இதே கான்சிக்வென்ஷியலிசம்னு பாத்தீங்கன்னா there are a lot of any Tamil movie if you take wherever we kill the villain, it is a consequentialism, right? Like encounter பண்றது, encountering is what consequentialism. ஆக்சுவலா லா படி அவங்கள கொலை பண்ணவே கூடாது, ரைட்? ஆனாலும் கொலை பண்றாங்க. ஏன்? ஏன்னா அவனை கொலை பண்ணா மேபி நிறைய பேர் அது உயிரை நம்ம காப்பாத்தலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி படத்துல எல்லாம் வந்து வி கில் த வில்லன், ரைட்? ஸோ தட் ஏன் வந்து அவரை கொலை பண்ணணும்? லா படி என்ன பண்ணணும்? அவரை பிடிச்சி வி ஹேவ் டு கிவ் இட் டு த போலீஸ், ரைட்? பட் ஸ்டில் வி கில் தெம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட் மூவி அன்னியன் இஸ் தேர். அன்னியன்ல அவன் வந்து என்ன பண்றான்? எல்லாரையும் கொலை தானே பண்றான். ஏன் கொலை பண்றான்? அவங்க எல்லாருமே பிடிச்சி போலீஸ்ல தரலாம்ல. Why is he killing? For him, that's what is more important. The consequence is more important for him. So அவருக்கு வந்து it is more important for the consequenceங்கிறனால he is a consequentialist. ஸோ இந்த மாதிரி எது கரெக்ட் தப்புங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்றது வந்து ஆக்ஷனா கான்சிக்வன்ஸா? ஆக்ஷன்னு சொல்றவங்க வந்து ஆர் டியான்டாலஜிஸ்ட், கான்சிக்வன்ஸ் சொல்றவங்க வந்து ஆர் த கான்சிக்வன்ஷியலிஸ்ட். ஸோ இதுல வந்து யூ வில் பி ஸ்டடிங் செப்பரேட் பிலாசபர்ஸ். தட் இஸ் இமானுவல் காண்ட் ஃபார் டியான்டாலஜி. அவர் வந்து எப்படின்னா அவருக்கு அந்த ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப, அந்த ஆக்ஷன்ஸ் தான் முக்கியங்கிற மாதிரி சொல்றவர். ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு வாட்டி அவர் வந்து இப்போ நாஜிஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்டாலுமே, இப்போ என் வீட்டுல வந்து ஜூவிஷ் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்கள வந்து நான் வந்து ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன் நாஜிஸ்ட இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக. ஆனாலும் அவங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா நான் அவங்கள வந்து நான் காட்டி கொடுத்துருவேன். ஏன்னா தட் இஸ் த கரெக்ட் திங் டு டூ. ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி கேட்டாங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி சொல்றதுதான் கரெக்ட்ன்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் தான் காண்ட். ஸோ ஹி இஸ் அ வெரி ரெகுலர் பர்சன், ரூல்ஸ் ஃபாலோயிங் பர்சன். ஸோ அவருக்கு ஆக்ஷன்ஸ் தான் முக்கியம். ஸோ அது வந்து டியான்டாலஜி. ஸோ ஹி brought about the thing called deontology ethics. So that is from Kant. இதே வந்து யூட்டிலிட்டேரியன் கான்சிக்வென்ஷியலிசம்ல வந்து there is this one very famous theory called as utilitarianism. ஓகேவா? ஸோ அது கொண்டு வந்தது ரெண்டு பேர், பென்தம் அண்ட் மில். ஸோ அவங்கள பத்தி நீங்க அதுல படிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, யூட்டிலிட்டேரியனிசம் கிரேட்டர் குட் ஃபார் கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். எவ்வளோக்கு அதிகமா நிறைய பேருக்கு மக்களுக்கு நல்லது போய் சேருதோ நம்ம என்னனாலும் அதுக்கு பண்ணலாம்ங்கிற மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒருத்தரை கொல்றனால 20 குழந்தைங்களை வந்து காப்பாற்ற முடியும். ஸோ அவங்க வந்து அதுதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ 20 குழந்தைங்க கிரேட்டரா, ஒருத்தன் வந்து கிரேட்டா? நம்பர் 20 is more. So greater good for greater number of peopleங்கிற கான்செப்ட் சொல்றவங்க தான் யூட்டிலிட்டேரியனிசம். யூட்டிலிட்டேரியனிசம் இஸ் அ சப் ஸ்கூல் ஆஃப் கான்சிக்வென்ஷியலிசம். ஓகேவா? ஸோ அதுல வர ஆளுங்க வந்து மில் அண்ட் பென்தம். இதுல வர ஆளு வந்து காண்ட், இமானுவல் காண்ட். ஓகே, ஸோ இவங்க மூணு பேரை தான் வந்து யூ வில் பி மோஸ்ட்லி யூசிங் அக்ராஸ் யுவர் எத்திக்ஸ் பேப்பர். ஸோ இதுதான் வந்து இஸ் தி பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸோட பேசிக். ஏன்னா இப்போ இது ரெண்டும் வந்து ஏன் பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ்? இது ரெண்டும் ஏன்னா இது எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லுது, இது தப்பு இது கரெக்ட்னு ரெண்டுமே சொல்லுது. கான்சிக்வென்ஷியலிசம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆக்ஷன் தப்பா கரெக்டுங்கிறது முக்கியம் இல்ல, கான்சிக்வன்ஸ் தப்பா கரெக்டான்னு நம்ம பார்க்கணுங்கிறது தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. இவங்க டியான்டாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கான்சிக்வன்ஸ் முக்கியம் இல்ல, ஆக்ஷன் வந்து கரெக்டா தப்பான்னு பாருன்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க, பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றாங்க, இது பண்ணு இது பாருன்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ் ஆர் நார்மேட்டிவ் எத்திக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ லைக் கேன் யூ கால், இது அவரை கூப்பிடுறீங்களா என்ன இதுன்னு பார்க்க? பவர் வந்துருச்சா இல்ல? அது சேவ் ஆயிருக்குமா இல்ல? சேவ் ஆயிருக்காடா? ஓகே. ஓகே, ஸோ
அன்பார்ச்சுனேட்லி இட் won't be saved. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து என்னது, நம்ம இது பார்த்துட்டோம், நார்மேட்டிவ் பிரிஸ்கிரிப்டிவ் பார்த்தோமா. நார்மேட்டிவ் பிரிஸ்கிரிப்டிவ்ல ரெண்டு பார்த்தோம், டியான்டாலஜி அண்ட் கான்சிக்வென்ஷியலிசம். கான்சிக்வென்ஷியலிசமோட ஒரு மேஜர்பான பார்ட் தான் யூட்டிலிட்டேரியனிசம். ஓகேவா? ஸோ இந்த டியான்டாலஜியை சொல்றது வந்து காண்ட். ஓகே, யூட்டிலிட்டேரியனிசம் சொல்றது மில் அண்ட் பென்தம். சாரி, ஃபைன். மில் அண்ட் பென்தம், இது காண்ட், KANT BENTHAM. ஸோ இது வந்து நார்மேட்டிவ் ஆர் பிரிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஐ திங்க் டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ். ஸோ ஒன்னு வந்து வில் பி நார்மேட்டிவ் பிரிஸ்கிரிப்டிவ், அன்னது வந்து என்னதுன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ்ல தான் வந்து ப்ராப்பரா டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, ஏன் வந்து நம்ம நல்லது பண்ணணும், இதுல வந்து எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. இது கரெக்ட், இது தப்பு, இது பண்ணு, இது பண்ணாதன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏன் ஒருத்தர் நல்லது பண்ணணும், ஏன் ஒருத்தர் கெடுதல் பண்ணணும், ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த மாதிரி யோசனை வருது, அந்த மாதிரி அந்த எத்திக்ஸே ஏன் வந்துச்சுங்கிறத டிஸ்கிரிப்டிவா படிக்கிறது தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ். ஸோ இதுல யூ வில் ஹேவ் மெட்டா எத்திக்ஸ். ஸோ இந்த மெட்டா எத்திக்ஸ்ல தான் வந்து யூ வில் பி ஸ்டடிங் ஏன் இந்த எத்திக்ஸ்ன்னு ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் உருவாச்சு, ஏன் வந்து நம்ம நல்லது பண்ணணும், ஏன் தவறு பண்ணணும், அதெல்லாம் படிக்கிறது மெட்டா எத்திக்ஸ். ஸோ இதை தாண்டி இண்டிவிஜுவலா வரது எல்லாமே டிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ். இப்போ ஒரு மீடியாவுக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஒண்ணு. தென் மெடிக்கல் எத்திக்ஸ், வாருக்குன்னு தனியா எத்திக்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல் திஸ் தி லிஸ்ட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன். ஸோ ஆல் தட் வில் கம் அண்டர் டிஸ்கிரிப்டிவ். ஓகே, ஸோ இதுதான் இஸ் அ பிரீஃப் அபவுட் வாட் ஆர் த dimensions of ethics. So first ரெண்டு இது பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் படிக்கும் போது இதோட சேர்த்து இப்போ வந்து நீங்க இதுக்கு போயிருங்க, லெசன்ஸ் ஃப்ரம் லைவ்ஸ் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கிரேட் திங்கர்ஸ், தென் ரிஃபார்மர்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். ஸோ இதுக்கு போயிருங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதுல திங்கர்ஸ் கீழே தான் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க, அந்த எத்திக்கல் பிலாசபி சொல்ற காண்ட், மில், பென்தம். ஸோ இவங்கெல்லாம் இது கீழே வருவாங்க, ரைட்? ஸோ இதை தாண்டி அந்த ஃபோரம், அந்த ரெட் புக் சொல்லியிருந்தேன்ல, அதுலயே யூ வில் கெட் கான்டென்ட் ஃபார் திஸ். ஸோ காண்ட், மில், பென்தம் என்னெல்லாம் சொன்னாங்கிறது இருக்கும். ஸோ இதே வந்து அவங்க வந்து லைக் வெஸ்டர்ன் பிலாசபர்ஸ், இந்தியன் பிலாசபர்ஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ வெஸ்டர்ன்ல இவங்க 3 பேரை நீங்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதை தாண்டி வந்து அரிஸ்டாட்டில், தென் யூ வில் ஹாவ் பிளேட்டோ, தென் யூ வில் ஹாவ் சாக்ரட்டிஸ். ஸோ மேஜரா இதை தாண்டி ரால்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருப்பார். ஸோ மேஜரா இந்த எல்லா திங்கர்ஸுமே நீங்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். படிக்கிறதுனா யூ நீட் நாட் லைக் ஸ்டடி இட் இன் டீடைல். இப்போ எப்படின்னா, இப்போ இவங்க வந்து என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ், அது மறுபடியும் அந்த கீவேர்ட்ஸ் அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும். காண்ட் என்னெல்லாம் சொன்னாரு, மில் என்னெல்லாம் சொன்னாரு, பென்தம் என்னெல்லாம். இப்போ மில் சொன்னதுல வந்து மேஜரான விஷயம் வந்து அந்த கிரேட்டர் குட் ஃபார் கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். அதை தாண்டியும் சில விஷயங்கள் அவங்க எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ யூட்டிலிட்டேரியனிசமே அவங்க பிரிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். குவாலிட்டி, இப்போ பிளஷர் இன்க்ரீஸ் பண்றது தான் வந்து யூட்டிலிட்டேரியனிசம். எல்லாருக்குமே மேஜரா எல்லாருக்குமே பிளஷர் இருக்கணுங்கிறது தான் யூட்டிலிட்டேரியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இதுலயே வந்து மில் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, இந்த பிளஷரே வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் பிளஷரா இருக்கணும்னு சொல்லுவாரு. இப்போ எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே பிளஷர் இருக்கணுங்கிறது தான் யூட்டிலிட்டேரியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எல்லாருமே ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதுங்கிறது வந்து எவ்ரி ஒன் லைக்ஸ் இட். அதனால லெட்ஸ் சே தி கவர்மெண்ட் கேன் நவ் டிசைட் டு கிவ் ஜங்க் ஃபுட் ஃபார் ஃப்ரீ டு எவ்ரி ஒன். ஸோ லெட்ஸ் சே எவ்ரி ஒன், ஆல் ஆஃப் அஸ் லைக்ஸ் டு ஈட் வாட், சிப்ஸ். ஸோ அந்த சிப்ஸ் பேக்கெட் எல்லாருக்குமே பிடிக்குது. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஏன் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணி எல்லாருக்குமே சிப்ஸ் ஃப்ரீயா நான் கொடுக்குறேன். இப்போ வி ஹேவ் தட் PDS சிஸ்டம்ல. ஸோ அந்த PDS மூலியமா நான் சிப்ஸ் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீயா தரேன் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் என்ன தப்பு? கிரேட்டர் குட் ஃபார் கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள், எல்லாருக்குமே அது கிடைக்குது இல்ல. ஸோ அப்படி சொல்றவங்க வந்து வில் பி யூட்டிலிட்டேரியன்ல பழைய ஸ்கூல், அது பென்தம். ஸோ அவங்க வந்து அதுதான் சொல்லுவாங்க, யாருக்கு என்ன ப்ரெஷர் கிடைக்குதோ அதை அவங்க பண்ணிட்டு போட்டோம், அது அவங்க இஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி தே வில் சே. ஆனா அதே மில் என்ன சொல்லுவாருன்னா, அந்த ப்ளஷரே வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ப்ளஷரா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சும்மா சிப்ஸ், ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரி இல்லாம புக்ஸ், அந்த மாதிரி ப்ளஷர் தரக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கணுங்கிறது தான்
qualitative perspective of utilitarianism. So இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே there will be some minor shifts. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க படிச்சு you will be making notes of it. Aristotle will be giving you virtue ethics. Plato வந்து allegory of the cave னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு. So அந்த மாதிரி each one of them will be saying a lot of stuff. So அது எல்லாமே you can take it and keep it. Again, the sources, any source you can use to find this. Apart from this, you can use AI also. So AI ட்ட வந்து இவங்களை கொடுத்து you can ask them to ask AI to give you good keywords or good things that they said that you can use in the exam. So அந்த மாதிரி பண்ணி you will get it. Okay. So இதெல்லாம் வந்து great thinkers of the West. Great thinkers of the East ல வந்து யாரெல்லாம் இருப்பானா, you will have Gandhi. Everyone will come. Vivekananda, then Tagore, right? So like you have Buddha, Mahavira. புத்திசம் ஜெயினிசம் ரொம்ப முக்கியம் எத்திக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கிறத நோட் பண்றதுங்கிறது ஈஸ்டர்ன் திங்கர்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து காந்தி பத்தி பாத்தீங்கன்னா there is a lot of things. காந்தி 7 sins-னு ஒண்ணு இருக்கு, அஹிம்சா இருக்கு, ட்ரூத் சத்யா அது இருக்கு. அதை தாண்டி வேற என்ன இருக்கு? யூ ஹாவ் காந்திஸ் தாலிஸ்மேன் ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஹாவ் காந்தியோட சர்வோதயா அந்தியோதயா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே பிலாசபிஸ் ஆஃப் காந்தி. ஸோ அது எல்லாமே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் இட் அக்ராஸ் த பேப்பர். அதே மாதிரி விவேகானந்தா அவர் சொன்ன விஷயங்கள், தகோர் சொன்ன விஷயங்கள், புத்திசம்ல புத்தா சொன்னது, ஜெயினிசம்ல மகாவீரா சொன்னது. ஸோ புத்திசம்ல மேஜரா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா 8-fold பாத்ல வந்து வி ஷுட் சூஸ் த மிடில் பாத்ங்கிற மாதிரி ஹி வில் பி சேயிங். அதே மாதிரி ஜெயினிசம்ல வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ், அனைகாந்தவாதா, அப்பர் கிரகா, அஸ்தயா, பிரம்மச்சரியா, அது எல்லாமே வந்து வில் பி நோட்டிங். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கலந்ததுதான் வில் பி யோர் கரண்ட் திங்கர்ஸ். ரீஃபார்மர்ஸ்ல யூ யோர் செல்ஸ் நோ ஆல் த மேஜர் சோசியோ கல்ச்சுரல் ரீஃபார்மிஸ்ட். ஸோ அந்த ராஜாராம் மோகன் ராய். ஸோ தென் யூ ஹாவ் ஆரிய சமாஜ், அவர் பேரு தயானந்த சரஸ்வதி. ஸோ ராஜாராம் மோகன் ராய், தயானந்த சரஸ்வதி, அண்ட் தென் சவுத்ல ரிஃபார்மர்ஸ் லைக் பெரியார். ஸோ ஆல் தீஸ் பீப்புள் அவங்க என்னென்ன மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க, அவங்களோட கான்செப்ட்ஸ் அதுவுமே யூ ஷுட் பி நோயிங். தென் கம்மிங் டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், ஸோ இதுக்கு வந்து யூ நீட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ், தட் டு வாட் ரீசன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ ரொம்ப பழைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் டிஎன் சேஷன் அந்த மாதிரி எழுதாம யூ ஷுட் பி ரைட்டிங் ரீசன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ இதுல வந்து யூ கேன் check this website called there is this website called Better India. So adula vandu it is given, right? So you can take the example of IAS officers. Fine. So இந்த மாதிரி வந்து you will cover that part of the syllabus. Okay, so after this you have ethics in private and public relationships. இது நீங்களே சொல்லலாம். ஒரு private relationship, what is the difference? First tell me the difference between private relationship and public relationship. What is a private relationship? It is a relationship between family members or who is blood related or between friends. So இது எல்லாமே வந்து is private. Public relationship na, give me an example of a public relationship. என்னது? Teachers, students, வேற? Office employee, employers and employee, or between the employers, between the employees. So அது எல்லாமே வந்து are public relationships. இப்போ ethics in public relationships-க்கும் private relationships-க்கும் என்ன மாதிரி வித்தியாசம் இருக்கும்னா, இப்போ இதுல வந்து என்ன மாதிரி லைக் private relationships-ல what is very important? What values will be important? சொல்லுங்கப்பா. Like ஒரு private life-ல what will be the values that are much more important compared to a public? Sorry? Connection important. அதை தாண்டி there should be trust ன்னு சொன்னீங்க. So trust-னா there should be what? Trust between them. So trust-னா வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற information should be what? Between themselves தான். Okay? Right? So அந்த மாதிரி. So இந்த மாதிரி trust
அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கும் அவங்களுக்குள்ளதான் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஓப்பனா இருக்கணும், ஓப்பன்னஸ்ஸா இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்க இருக்கும். ட்ரூத் இருக்கணும், ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுல வரும். இதே பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும்னா, தே ஷுட் பி வாட் மோர் கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ரெண்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோஆர்டினேஷன் கரெக்டா இருக்கணும், மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும். ஓகே, இதை தாண்டி பப்ளிக் ஸ்பேஸ்ல வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும்னா, இந்த என்டையர் செட்டிங்கே வந்து பப்ளிக் ஸ்பேஸ்ல இருக்கும். பப்ளிக் ஸ்பேஸ்னா ஆஃபீஸ், கிளாஸ் ரூம், அந்த மாதிரி. இதோட என்டையர் செட்டிங் வில் பி வேர் பிரைவேட் ஸ்பேஸ்ல இருக்கும், ரைட்? லைக் ஹவுஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். இதை தாண்டி வேற என்னென்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கு? இதெல்லாம் வந்து யாரு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவா பப்ளிக் எத்திக்ஸை? என்ஃபோர்ஸ்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆர் சொசைட்டி. ஸோ இட் இஸ் என்ஃபோர்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னலி. ஸோ எக்ஸ்டர்னலா இருக்கிற ஒரு பாடி வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும். இப்போ ஒரு ரெண்டு எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்றாங்க ஒரு ஆஃபீஸ்லனா, அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்க கூடாதுங்கிறது ஆஃபீஸ் ரூல்ஸ்லயே இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பாடி யாராச்சும் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா பிரைவேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் அமாங் ஆர் செல்ஸ் தான், ரைட்? ஸோ நமக்குள்ளேயே நம்ம வந்து எப்படினாலும் ரூல் செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சண்டை போடுறோம்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள வி ஹவ் டு ரிசால்வ் த இஷ்யூ, ஃபேமிலி இஷ்யூஸை, ஒரு நாளுக்கான ப்ராப்ளம்ஸை இன்னொரு நாளைக்கு எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு வார கடைசியில் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஃபேமிலியோட. அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். இட் இஸ் டோட்டலி டிபெண்டன்ட் ஆன் த ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் வித் ஹூம் வி ஆர் ஹேவிங் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அது ஆனா இது வந்து இட் இஸ் நாட் சேஞ்சிங். எக்ஸ்டர்னல் பாடி ஃபிக்ஸ்டா ஒரு ரூல் செட் பண்ணிடுவாங்க. இதை தாண்டி பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல வந்து இட் இஸ் மோர் ஃபார்மலா இருக்கும் எத்திக்ஸ், ரைட்? இங்க வந்து பிரைவேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல இன்ஃபார்மலா இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் த பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் தட் யூ வில் ஸ்டடி ஹியர். மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை அதுல. ஸோ அண்ட் தே டோன்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ ஜென்ரலி ஃப்ரம் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தேர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வி ஹாவ் வாட் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஹியூமன் வேல்யூஸ், ரோல் ஆஃப் ஃபேமிலி, சொசைட்டி அண்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் வேல்யூஸ் பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போ ஹியூமன் வேல்யூஸ் பார்க்கும்போது நீங்க வாட் ஆர் ஹியூமன் வேல்யூஸ்? எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. இட் இஸ் வெரி பேசிக் தான். நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, வாட் ஆர் வேல்யூஸ்ங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ வாட் வில் பி தி வேல்யூஸ் தட் யூ ரைட் ஹியர்? சாரி, எம்பத்தி, ஓகே, ஹானஸ்டி, integrity, right? Any more? நீங்களே சொல்லலாம். What else is there? So there is courage, humility, justice. இந்த மாதிரி அது போயிட்டே இருக்கும். The list is endless. ஓகேவா? So empathy மாதிரியே இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து என்னது? Sympathy தாண்டி it is compassion. Okay, compassion is there. Then you have what? Peace. Then you have respect. All these things are there. Okay, so it goes on and on. So இந்த மாதிரி ஹியூமன் வேல்யூஸுக்கு நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, யூ நீட் அ குட் டெஃபினேஷன். ஓகே, இப்போ இன்டெகிரிட்டின்னு நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ கேட்டேன்னா, வாட் இஸ் இன்டெகிரிட்டின்னு கேட்டேன்னா உங்களால சொல்றது இட் வில் பி a bit difficult. ஏன்னா அதுக்குன்ட்டு ஒரு தனி டெஃபினேஷன் இருக்கு. இதே கூகுள்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா he will give you a definition. So அதை வந்து we should do what? We should memorize. So that is, we need a good definition for இதுக்கு மட்டும் இல்லப்பா. There are a lot more values. There are values like transparency, objectivity. Okay, இது தாண்டி லீடர்ஷிப் வரும். So all these things are there. Okay, so இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க ஒரு எக்ஸாஸ்டிவான ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்குவாங்க. 20 to 25 ஹியூமன் வேல்யூஸ் ரெடி பண்ணிட்டு அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு குட் டெஃபினிஷன் தேவை. வேற என்ன தேவை? ஒரு நல்ல கோட், a quote that gives out peace. பீஸ் சம்பந்தமான ஒரு கோட்னா வந்து காந்தியோட ஒரு கோட் இருக்கு, an eye for an eye will make the entire world go blind. So அது வந்து இஸ் a nice quote to talk about peace. அந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினிஷன், ஒரு கோட் எனக்கு தேவை.
இதை தாண்டி இன்னொன்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் வந்து ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். புரியுதா? இப்போ யூ ஆல்ரெடி ஹாவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேர் இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க எடுத்து வச்சிருப்பீங்க. இதை தாண்டி இப்போ இந்த எம்பத்தி, ஹானஸ்டி, இன்டெகிரிட்டி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வேரியஸ் செக்டார்ஸ்ல இருந்து யூ ஷுட் பி டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரைட்டிங், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் செக்டார் இஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் செக்டார் எடுத்துட்டோம்னா ஸ்போர்ட்ஸ் செக்டார்ல ஹானஸ்டியா இருந்ததுக்கான எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள், இன்டெகிரிட்டியா இருந்ததுக்கான எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள், கரேஜா இருந்ததுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஹியூமிலிட்டியா இருந்ததுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள், எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ்ல. ஓகே, டெல் மீ an example for being honest in sports. Okay, so that is there. Then for integrity also you can use the same example. For humility in sports, any example? சில பேர்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில பேர்னால ரேஸ் ஃபினிஷ் பண்ண முடியாம இருக்கும், அவங்களையும் they will தூக்கிட்டு ஓடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கம்பேஷன், ஹியூமிலிட்டி அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான எக்ஸாம்பிள்ஸ். இதை தாண்டி என்வாயர்மெண்ட். ஸோ என்வாயர்மெண்டல் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல வந்து கம்பேஷனா எப்படி இருந்தாங்க, பீஸ்ஃபுல்லா எப்படி இருந்துச்சு, ஹானஸ்ட், ஜஸ்டிஸ் அந்த மாதிரி பார்க்கணும். இப்போ கம்பேஷனான எக்ஸாம்பிள் இன் என்வாயர்மெண்ட்னா வாட் வில் தி எக்ஸாம்பிள் பி? எனி ஐடியா? அமிர்தா தேவி பிஷ்ணோய். ஸோ அவங்க போயிட்டு தே ஹக் த ட்ரீஸ். ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கம்பேஷன் இன் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த செக்டார்ஸுமே ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க. ஸோ இப்போ இது எப்படி ஒரு 25 லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கோ, செக்டார்ஸ் வந்து ஒரு 10 லிஸ்ட் இருக்கணும், 10 செக்டார்ஸ் ஆச்சும் இருக்கணும். பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், புரியுதா? அது தாண்டி உங்க பர்சனல் லைஃப்ல ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் அரேனால என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி அண்ட் ஆல் யூ ஷுட் பி டேக்கிங் த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் செக்டார்ஸ், அண்ட் தென் இன் ஈச் ஆஃப் தீஸ் செக்டார்ஸ் யூ ஷுட் பி புட்டிங் இன் தீஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் கெட்டிங் அவுட் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இது நீங்க பண்ணணும், இந்த 3 விஷயம் நீங்க பண்ணணும். இந்த எல்லா வேல்யூஸுக்கான ஒரு குட் டெஃபினிஷன், ஒரு நல்ல ஒரு கோட் ஒன்று, ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஒன்று. ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல வந்து ஆப்வியஸா இட் வில், இப்போ இது ஒரு 10 இருக்கா, ஒரு 10 செக்டார், 10 செக்டார்ஸ் இன்டூ ஒரு இது எல்லாமே நீங்க சேர்த்துனீங்கன்னா ஒரு இட் வில் கம் டு அரௌண்ட் 50-55 எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ 50 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இஸ் எனஃப் இன் திஸ். பிளஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஒரு 15 to 20 எக்ஸாம்பிள்ஸ், டோட்டல் ஆஃப் 70 எக்ஸாம்பிள்ஸ். இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டீங்கனாலே யூ கேன் யூஸ் இட் அக்ராஸ் யுவர் ethics answers. Okay, then we come to the last part, which is your role of family and okay, role of family, society and educational institutions. Family, society and educational institutions. Particular எதுக்கு? In inculcating values. So இது ரொம்ப ஈஸி. What all we can say? So family angle இருந்து how do they influence inculcation of values? Family angle இருந்து சொல்லுங்க. எப்படி values are propagated because of the family? புரியல? ரெஸ்பெக்டிங் தி எல்டருங்கிறது ஒரு வேல்யூ. நான் வந்து என்ன கேட்கறேன்னா, ஃபேமிலி வந்து எப்படி வேல்யூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க, ஆர் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு வேல்யூஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்கங்கிற மாதிரி ஐ எம் ஆஸ்கிங். வாட் ஆர் ஆல் த வேஸ் இன் விச் தே டு? வெரி குட். ஸோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் மூலமா, தட் டு பர்டிகுலர்லி டியூ டு ஸ்டோரி. ஓகே, வேற ethics is all about writing stuff that happens in your life. So it is nothing which is extraordinary that is being said here. So நம்ம எல்லாருமே இப்ப நீங்க இங்க இருக்கீங்கன்னா உங்களோட ஃபேமிலி வந்து ஒரு வேல்யூஸ் சிலது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், நீங்க இருக்கிற சொசைட்டி சில வேல்யூஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், நீங்க படிச்ச காலேஜ் ஆர் ஸ்கூல் வந்து சில வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு வி ஆர் ஷேப்ட், ரைட்? ஸோ இந்த எல்லா விஷயங்கள் தான் இட் இஸ் அஸ், ரைட்? வி ஆர் செல்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் rather a reflection of what our family taught us, society taught us, and the educational institutions teach us. So grandparents through storytelling they do.
What else they do? Positive, negative. Positive, negative reinforcement. Basically, negative reinforcement na இப்ப நீங்க ஏதாவது தப்பண்ணா அடிப்பாங்க. Okay, so basically let's say you eat sand. Some kids do that. So when they eat sand, they hit or do like this, right? Or let's say some of us bite the pencil. So for that they hit us, or they will put some oil or something on that so that we don't bite it. So that is negative reinforcement. இதே பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னா சாக்லேட்ஸ் தருவாங்க. இப்போ ஏதாச்சும் நல்லது பண்ணீங்கன்னா, நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா சாக்லேட் கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்கினா they will give chocolate. So this is a way of in which family. ஸோ இது மூலியமா என்ன ஆகும்னா, சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு ட்ரைனிங் ஆயிரும். ஸோ இது பண்றது தவறு, இது பண்றது கரெக்ட், அந்த மாதிரி, ரைட்? எனிதிங் எல்ஸ்? Through? Very good. Through the customs and traditions. So இப்போ வந்து தீபாவளி அப்போ வந்து we have to take oil bathங்கிறது is a thing that is being shared across generations. So இப்போ நமக்கு இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து அதை என் பையனுக்கு சொல்லலைன்னா he won't be saying it to his son and that tradition will stop. So through the shared customs and traditions, celebrating festivals, இது மூலியமாவுமே வந்து வேல்யூஸ் இன்கல்கேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் ஃபேமிலி. வேற think from your own perspective. Everyone, the points that you guys gave is very good, are very good points, and I like it because you told it from your perspective. So what else is there where எப்படிலாம் family வந்து influence பண்ணும் values? Practices? Gender? சொல்லுங்க, ப்ராப்பரா சொல்லுங்க. Gender? சில practices gender bias reinforce பண்ற மாதிரி இருக்கும். It is a negative example but still a good point, right? So they also sometimes bring about gender biases. What are the gender biases that you can see? என்ன மாதிரி work? Tell the work also and then tell me. Girls பண்ணுவாங்க, boys will be doing வெளியில போயிட்டு வர மாதிரி ஒர்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. This is a gender bias. Any other gender bias? One basic thing that is there. Education. அதை தாண்டி they fix colors also. Pink for girls, blue for boys. இதை தாண்டி வந்து டாய்ஸ்லயும் வந்து ஜெண்டர் பயஸ் இருக்கும். அதை தாண்டி வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லயுமே வந்து ஜெண்டர் பயஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். எனிதிங் எல்ஸ்? வேற எப்படி? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபேமிலி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு சைல்டா ஃபேமிலியை பார்த்து என்னெல்லாம் கத்துக்கும் அதுவும் இருக்குல்ல. ஸோ தே சம்டைம்ஸ் இன்வாலண்டரிலி டேக் அப் ரோல் மாடல்ஸ். ஸோ அதுவுமே நடக்கும். லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் ஒரு அபியூசிவ் என்வாயர்மெண்ட்ல வந்து ஒரு பையன் வளர்றான்னா he will also be more likely to be more abusive. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். ரோல் மாடல்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இது பண்றது வந்து ஃபேமிலி. இப்போ சொசைட்டில இருந்து என்னென்னலாம் இருக்கும்? How does society inculcate values? How does society inculcate values? புரியல. நான் என்ன வேல்யூஸ்ன்னு கேட்கல, எப்படி சொசைட்டி வந்து ஒரு வேல்யூ இன்கல்கேட் பண்ணணும்னு கேட்கறேன். கல்ச்சர் ஃபாலோட் பை த சொசைட்டி. ஸோ இதை தாண்டி லைக் இப்போ ஒரு சொசைட்டி இருக்கு, நீங்க இப்போ ஒரு புதுசா லெட்ஸ் சே இப்போ வந்து there are a lot of North Indians in Chennai, but still they follow which culture? Mostly they are following the culture that is present here now. அவங்களோட சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் they are following the Chennai based culture. So how did the society change them? How did it change them, or how did it make them to conform to the values that are here? ஒரு சொசைட்டி என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யும்? அது மீடியா இல்ல, சொசைட்டியா என்ன பண்ணும்? சோ அது யார் சொன்னா? கிரிட்டிசைசிங் வாட்? சோ அதுவுமே இட் இஸ் அ பாயிண்ட். சோ ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி. ஸோ இப்போ சொசைட்டி வந்து உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுதுன்னா யூ வில் சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் அக்கார்டிங் டு சூட் த சொசைட்டி தட் இஸ் தேர், ரைட்? ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி. நீங்க கல்ச்சர் ஆஃப் த சொசைட்டியுமே சொல்லலாம், பட் ட்ரை டு லைக் ரைட் இட் மெயின்டைனிங் த யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் கல்ச்சர்.
ஓகே, இதை தாண்டி சொசைட்டில வேற என்னெல்லாம் இருக்கு? சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு. அவங்கெல்லாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க. வேற எப்படி ஒரு சொசைட்டி வந்து இது பண்ணும்? வேற வேற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு? ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ மீடியா, அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான், மீடியா இஸ் தேர். இதை தாண்டி வேற என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம வேல்யூஸை செட் பண்ணும்? மீடியா, தென் யூ ஹாவ் யோர் ரிலிஜியன், இதை தாண்டி பாலிடிக்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ அந்த சொசைட்டில என்ன மாதிரி பாலிடிக்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆர் வேல்யூஸ் வில் ஆல்சோ சேஞ்ச். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் லெட்ஸ் சே வி ஆர் ஆல் பார்ன் இன் சைனா, ஸோ சைனால வந்து தேர் இஸ் சிங்கிள் பார்ட்டி டாமினன்ஸ் தான். ஸோ அங்க அவ்வளோ லிபர்ட்டி இருக்காது. ஸோ பட் ஆனா இப்போ அங்க லிபர்ட்டி இல்லாதது வந்து இப்போ அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்களுக்கு தெரியுமானா தெரியாது. சரி, லெட்ஸ் டேக் நார்த் கொரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள். லெட்ஸ் சே வி ஆர் ஆல் பார்ன் இன் நார்த் கொரியா. நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம்னா அதுதான் அப்படிதான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு போல, தட் இஸ் வாட் லைஃப் இஸ்ங்கிற மாதிரி தான் வில் பி திங்கிங். So that is the depends on the politics of that society. So religion of that society, media அங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுது, பிளஸ் அந்த சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அசோசியேஷன்ஸ் நம்மளோட வேல்யூஸ் எப்படி ஷேப் பண்றாங்க. இதை தாண்டி அந்த சொசைட்டி நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம வேல்யூஸை மாத்துவோம். அந்த சொசைட்டி ஜென்ரலா என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணும்? யூனிஃபார்மா வச்சுக்க ட்ரை பண்ணும் கல்ச்சரை. So that is why even when people of different cultures come together and form a society, அதுக்குன்னு தனியா ஒரு யூனிஃபார்ம் கல்ச்சர் will be formed. So that is how a society influences the values. Okay, now educational institutions, very easy. How do they do it? How do educational institutions do it? பேசிக்கான திங்ஸ் தான். பேசிக்கா சொல்லுங்க, how will educational institution do? So first will be the curriculum. So இப்போ அந்த கரிக்குலம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அது பொறுத்த மாதிரி அவங்களோட வேல்யூஸ் மாறும். இப்போ கரிக்குலத்தோட ஒரு பாட்டு தான் வேல்யூ எஜுகேஷன். இப்போ கரிக்குலத்துல வேல்யூ எஜுகேஷன் இருந்துச்சுன்னா they will be taught values. அப்படி இல்லைன்னா they won't be taught values. அதனாலதான் we had moral instruction class in school as well as college. Sometimes in college also they keep, so that people are aware of the values that are there. Okay, so இதை தாண்டி what or how will education institution do? The role of teachers is also there. So சில பேர்லாம் get inspiration from the teachers. So teachers ஓட ரோலும் play ஆகும். Plus physical education is also there. அதை தாண்டி வந்து வேற என்னெல்லாம் இருக்கும்? Education institution has what? NCC, NSS, இந்த மாதிரிலாம். Let's say you are someone who's part of NCC or NSS. You will be having that what? Helping tendency இருக்கும். இப்போ NCCல இருந்தா அந்த affinity towards army or military will be high. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். These are all part of again what? Education institution. Anything else that you can think of? Think of your own college and think how it shaped you. Peer group that you get. Very good. Think of your college and tell me how it shaped you. Yeah. வேற என்ன மாதிரி விஷயங்கள்? Very good. So அந்த காலேஜுக்குன்ட்டு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். That will shape you, right? So there are colleges which do not allow boys and girls to talk, right? So that will shape up this value within a boy or a girl that talking to another person from another gender is a bit of a crime. So அதை வந்து ஒரு கிரைமா பார்ப்பாங்கங்கிற மாதிரி ஒரு வேல்யூ நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். So that is again shaped by what? The educational institution that we studied, right? So வேற ஏதாவது? Anything else? So these are all the various factors in which the okay. So these are all the various factors in how the various, family and society and educational institutions influence the values, right? So with this we have completed the first part of the syllabus. So either I have just given a brief overview. You have to go back and study. Okay, notes எடுக்கிறது வந்து என்ன மாதிரி எடுக்கணும்னா make it very crisp. Okay, crisp notes இல்லைங்க, keywords மட்டுமே தான் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டும் கலந்தது தான் நோட்ஸ். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி மேஜரா சொன்ன மாதிரி டெஃபினிஷன்ஸ், கோட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிளஸ் த திங்கர்ஸ்.
இது ரெண்டும் கண்டிப்பா இருக்கணும் உங்க நோட்ஸ்ல. ஓகே, these two things should be there for sure in your notes. Definition, quotes and examples plus the thinkers. ஓகே, இதை தாண்டி நான் இப்போ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், நோட்ஸ் எழுதி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா இமீடியட்டா நீங்க எது ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா PYQs. ஓகே, ஸோ PYQs ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் செக்ஷன் தட் வி saw today, அதெல்லாம் எடுத்து start writing the PYQs. Fine. Any other doubts with regards to this? Any doubts with regards to this? Ipo you won't be having. Once you start reading ethics, you will be mostly getting the doubts. Okay. Where that doubts irundha, you can ask. Otherwise, I think we are done today. இப்போ உங்க லைஃப்ல நீங்க ஹானஸ்டா இருந்திருக்கீங்க, இன்டெகிரிட்டியா இருந்திருக்கீங்கன்னா those examples can be written. எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு அந்த மாதிரி நீங்க எழுதலாம். ஐ வாஸ் லைக் திஸ் அந்த மாதிரி எழுதலாம். சில கொஸ்டின்ல they themselves ask you to give the personal experience. So அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல you should be giving it. Right? Anything else? இது ethics should be written in points. Point example அந்த மாதிரி தான். So, are we supposed to explain the examples or we just have to state? It depends. It should be explained. It should be explained in a single line only, but it should not just be stating. It is better to explain the example also, but again, it should not go very long. It should be within one line. Or it should be short. Both should be the same length. It should not be two different arguments, and the example should be of the same length. Okay. Anything else? Any other doubts? Fine. So I think this is good for the first class. So I'll come for the second class. This is our first Namari class. Have you had other class? But yes, so the other topics will also come, I think. So they'll be taking for the other classes. And I'll be mostly handling ethics and history. Okay. Thank you. So proper fun, like don't lose steam. Your aim should not be to study for prelims. Aim should be to study for mains of prelims. To keep that in mind and then do it. நம்ம prelims clear பண்ணலையே, mains எடுத்து நான் வந்து யோசிக்கிறேன். நானும் first ரெண்டு prelims clear பண்ணேன். But third prelims clear பண்ணும்போது I got what 7th rank. So அது எப்படி எதுனா இப்போ இமிடியேட்டா நடந்துட்டானா இல்லை. first ரெண்டு prelims clear ஆனது அப்புறமே I sat and studied for it. This will be a very isolating case because now everyone will concentrate on food. எல்லா அட்டென்ஷனும் யார் மேல? இப்போ மெயின்ஸ் தரவங்க மேலதான் எல்லா அட்டென்ஷனும். ஓகேவா? ஸோ எல்லா இன்ஸ்டியூட்ஸ் everyone will be focusing on them. They will be the stars. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ போகும்போது இன்டர்வியூ தரவங்களை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க இன்டர்வியூ போயிட்டு பெயில் ஆனாலும் and you have to prepare for the next attempt. So that is how it works. So I know it will be a very bad phase, but still try to focus on mains and try to complete your mains and be mains ready by December. January, whatever happens, has anyone written mains here? No. So from January, whatever happens, start to. ஏன்னா நம்மளுக்கு prelims clear பண்ணாதான் mains எழுதுவே முடியும். அதனால Jan 27 இருந்து May 24th or 23rd, Wednesday exam 23rd. So May 23rd, Jan 1st இருந்து May 23rd வரைக்கும் full focused on you should be in prelims mode for 2027. But அது அப்போ இப்போ நான் ஜாலியா இருக்கலாமானா இல்லை. Now it should be fully mains, right? Then only you can clear mains. Otherwise you will be writing again 2020 and the cycle will keep on. So that is how it is. Try to get out of it as soon as. Okay. All the best. Do well. I'll come for the next.